भारतम् अद्भुतायमधर्मस्य अधर्मानश्रयाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। प्रतिटी जीव शरीर मोर स्थिति क्षुद्र क्षुद्र जीव धारण कर बृहत्काय प्राणी शरीर मोर स्थिति मोबाइल मांस जीव लोके जीवभूत सनातन ए जीव मान ए समस्त आत्मा मोर ही सनातन अंश मोर ही सनातन अंश किंतु ए सब जानी मनुष्य एमिति एक प्राणी जे वास्तवता को भूली जाई अवास्तवता मात्र अधिक साजे जेपरी एक दुषाक्त मानव जल धरी मरीचिका पछे गोड़े गोड़े परिस्थिति से निराश पार्थ निराश हे पार्थ ए समग्र जगत जी जमी कर्म करी सी धनर्म फल भोग रोगस्रोग परिताप अंधन व्यसनान च आत्मा अपराध वृक्षाण प्राणितन्ते ए रोग शोक परिताप अंधन एगुड़िक सब निजे ही रोग वृक्षर फलस्वरूप जहाँ सी सारा जीवन भोग करने पड़े अपराध वृक्ष केवल विनाश फल परिताय पार्थ केवल विनाश क्षते कर्मं कोटि सदै जो माने आचरण करती जो कार्य करणीय नुहे से कार्याचरण करती तार प्रतिफल स्वरूप अनेक दुख कष्ट जंत्रणा ताको शत कोटि वर्ष पर भोग करे थाए एथि से कदा लिप्त हे पार्थ ए समग्र जगत जो माने नितर हित साधन पाई अन्य अहित अन्य कष्ट दियंती जंत्रणा दियंती दुख दियंती से सर्वदा विध्वंस आउ जो मैंने अन्य हित साधन पाई सर्वदा चेष्टित से सर्वदा भूल जौन भुष्यति न व्यक्तित्व स्तोत्रति न भैक्षति स्वास्व परित्यागी भक्ति मार्ग सदैव हे वेदाहं समन्तानि वर्तमानानि भविष्यानि च भूतानि मां तु वेदनमस्ति अतीतरे जहाँ सब घटी गई वर्तमान जहाँ सब घटुछि ए सब मोर हिसाब आगामी भविष्य जहाँ भी घटब मु सब जानी कारण मुही अतीत मुही वर्तमान मुही भविष्य मो सृष्टि मो सृष्टा मो आदि मुही अंत जलरे मु वायुरे मु अग्निरे मु प्रति धूलिकणारे मो ही मु मोरे सृष्टि जिते बेले अधर्मर उत्थान धर्मर ग्लानि हुए सेते बेले मु विभिन्न रूप धारण करी प्रकट हेबाक बाध्य अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुरम्यः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि
युगे संभवामि युगे আসন্তকালীর মহাসংগ্রামে শ্রীকৃষ্ণଙ୍କ পুনচক্রান্তরে সমস্ত পাণ্ডব মানে মৃত্যুবরণ করিবে। কি চমৎকার দেবতা ମାନଙ୍କର তৃতীয় যুগରେ ମହାବୀର ବାୟୁକୁ ବିନା ଅପରାଧରେ ସରବିଦ୍ଧ କରି ମହାପାପ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦେବତା ଜାତି। ବିନା କାରଣରେ ବଧିଥିବା ଅସ୍ତିକୁ ଶସ୍ତ୍ର ବନାଇ ଘୋର ପାପ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦେବତା ଜାତି। गो हत्या नारी हत्या ब्रह्म हत्या शिशु हत्या दोष करी पवित्र देवता आसन उपविष्ट आसंताकालीन महासंग्राम पांडव मान सपक्ष रही पांडव मान सर्वनाशर मुख्य कारण ही देवता जाति। पराक्रमी महाभयंकर महाप्रतापी मानव गोविंद कुरुपति दुर्योधन आसंताकाली संग्राम समस्त पांडव मान धूलिसात करदेव। मूढ़ पांडवगण यही बारे मो निकट रही निस्तार तुमर से हृत्पिंड पाड़ी आनी अनुभव करी तार स्पंदन हरि विपुल चित्कार लाठी प्रबल पराक्रमी मानव गोविंद कुरुचक्रवर्ती दुर्योधन पावे।
ଚକ୍ରଧର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏ ସଂଗ୍ରାମରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମଗ୍ର ଯାଦବ ସେନାକୁ ମୋର ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ସାହା ଭରସା ନାହିଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଶଙ୍କା ତାହେଲେ ତୁମର ଅନୁମାନ କ'ଣ କୁହ ମାତ୍ର? ତୁମେ ମୋର ପରାମର୍ଶଦାତା। ମୋର ଅନୁମାନ ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ କାହିଁ ଧରାତ୍ର ଆଶଙ୍କାର ନା, ତୁମର ଅନୁମାନ ମିଥ୍ୟା। ପିତାମହ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କୁରୁପତିର ସେନାପତିଙ୍କୁ। ମୋର ଅନୁମାନ ମିଥ୍ୟା ହେଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଧନ, ମୋର ଅନୁମାନ ମିଥ୍ୟା ହେଉ। ମହାବୀର ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ସେନାପତି କରି ଅନ୍ତ ହେଉ ଏହି ଭାତୃ ବିବାଦର ବିଭୀଷିକା। ଅନ୍ତ ହେଉ ଏ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବର ସଂଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ମାତୁଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତାମହଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ମହାବୀର ଥାଉ ଥାଉ ପିତାମହ ଯଦି ତାର ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅବସର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହିମାଳୟରେ ଅଟଳ ରହିବ। ବୀର ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଚକ୍ର ପରିମତ ମେଦିନୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ତାର ପରିସମାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଇପାରେ। ଅଚଳନରୁ ଚଳନଶୀଳ ହେଇପାରେ। ନିମ୍ନମୁଖ ଜଳସ୍ରୋତ ପୁଣି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ମାନଗୋବିନ୍ଦ କୁରୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବାକ୍ୟ କୌଣସି ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନା। ତେବେ ଆସ ମାତୁଳ, ଯିବା ପିତାମହଙ୍କ ନିକଟରେ। କଣ କହିଲ ତମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ? ଭୀଷ୍ମ ସମର୍ଥ, ଭୀଷ୍ମ ଦୁର୍ବଳ, ଭୀଷ୍ମ କହେ ତା ଦାୟିତ୍ୱର ଅବସର। କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଭୀଷ୍ମ ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ କେବଳ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରି ଆସିଛି। ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ କେବଳ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ ଜୀବନ ଅବିବାହିତ। ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଭୀଷ୍ମ ପରାଜୟ, ଭୀଷ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ତମେ କରିଛ ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ସୃଷ୍ଟି। ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ତମେ କରିଛ ଏ ହିଂସା ଅନଳର ଆୟୋଜନ। ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରରୁ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଶାନ୍ତିଜିତ ହେଇ ଏହି କୌରବ ଶିବିରକୁ ଆସିଥିଲେ ମାତ୍ର 5 ଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ। ସେଇଟାକୁ ତମେ ଯଦି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତ କୌରବୀର, ତାହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ମତେ ଆଜି ସେନାପତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି ନିଜ ବଂଶର ଚିତା ଜାଣିବାକୁ ଏ ଭୀଷ୍ମ ଆଜି ଆଗମନ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଆମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବି। କାହିଁକି ଜଣା? କୌରବମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଭାର ମୁଁ ନିଜେ ନେଇଛି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭୀଷ୍ମ କରିଛି କାଳିଆଗର, ଏ ଭୀଷ୍ମ କରିଛି ଅଟଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ତମେ ଜାଣିଛ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଆଉ କେତେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ। ପିତାମହ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ମଦମତ ହୋଇ ନିଜକୁ ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଭାବି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାତରେ ଅପରାଧ କରିଦେଇଛି, সেই ଅପରାଧ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ନା।
गोटे हिंसा रणनीति गोटे राजवंश को भस्मीभूत करने को जाऊँगी सर्वप्रथमे रक्त विकासित मारणास्त्र धरी ठिया पक्ष वृद्ध पितामह भीष्म तमें जाओ बाबा तमें विश्राम कर गौरव राजमुकुट को विरवमंडित करने गौरव राजमुकुट को सुरक्षा देवाई भीष्म करके दुरंत आयोजन पांडव मान को निश्चेष करने भीष्म करके अटल प्रतिज्ञा राजीर संग्राम हेत महाभारत युद्धर शेष संग्राम आस ଯେପରିକି କୌଣସି
କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳର ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ଆଜି ବିତଗ୍ରସ୍ତ। କ'ଣ ହେଲା ଆଜି? ସମସ୍ତେ ମୁଖ, ସମସ୍ତେ ବଧିର, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଗୋଟାଏ ଗୋଟିଏ ପାଷାଣ ସଦୃଶ୍ୟ। এই অহেতুক চিন্তার কারণ କ'ଣ ହେଇପାରେ ପାର୍ଥ? ସଖା ପଞ୍ଚଭ୍ରାତା ଭୀତ ଆଜି ମରଣର ଭୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମରଣର ଭୟ? କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ? ଏ ଆଶଙ୍କାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ ସବ୍ୟସାଚୀ? ତଥାପି ନିରବ ତୁମେ ନ କହିଲେ ଜାଣିବିବା କିପରି? ଜୟ କୃଷ୍ଣ এই কথা কহতু তোর জানিবার নাহি প্রয়োজন। হে বৃগধর, পাণ্ডবর সখা বলি জগতের বিদিত। পাণ্ডবঙ্গ বন্ধু বলি পাণ্ডবঙ্কর সাধনা পাই যে সদা সর্বদা চেষ্টিত। কুরুক্ষেত্র রণে সাজিয়েছে যে পার্থর সারথি, তার আজ জানিবার নাহি প্রয়োজন। উত্তম উত্তম। গুরু অপরাধ দেবে অর্জিছি কেশব, তবে কিবা প্রয়োজন তার পাণ্ডব শিবিরে? হে পাণ্ডব অকারণী মধ্যম পাণ্ডবে কপিত মস্তকে জানে জানিছি বলি তো সমস্ত বটবাক্য সহি মু হসি হসি। অসহায় কেশব মুখে কেন হসা সাধারণ বিশ্বরাজ বিশ্ব দেখিছ নভন্তু আরম্ভ নভন্তু বৈভব। হে কেশব এ অকারণে মৃত্যুদাহକୁ ঠেলি এই অভাগা পাণ্ডবে কাহিଯିବ তুমি। হে কেশব পাণ্ডবর ভাগ্য সাথে কি হয়েছি কহবীর শ্রেষ্ঠা? এ পাণ্ডব শিবিরে আজি কিবা এ শান্ত নিরবতা কি হয়েছি কহ ধনঞ্জয়। চর আসি ଦେଇଛି ବାରତା। বারতা? চৌরাশি দেখছি বারতা? কি বারতা সখা? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଦେବ কালী যুদ্ধ পাণ্ডব কইলে ধরি কঠোর প্রতিজ্ঞা। କଠୋର ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାଙ୍କର। ପଞ୍ଚଶରେ ପଞ୍ଚଭ୍ରାତେ ବିନାଶିବେ ଯୁଦ୍ଧେ, ସଞ୍ଜୀବିତ ମୃତ୍ୟୁବାଣ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ। জানে জানে ভীষ্ম দেব বীর সত্য সন্ধ হেলে কি উপায় আছে তার প্রতিকার লাগে? হে কেশব কারণ তো তুমি হে করিব উপকার পায়। না না অসম্ভব। ভীষ্ম বাক্য নহবে অসত্য। নিরুপায় কহি নাই প্রতিকার তার। হে কেশব পাণ্ডবর সখা বলি বিদিত জগতে আপদে বিপদে কেতে মরিব ঘটে। পাণ্ডবଙ୍କ সুখ লাগি যন্ত্রণা। হে কেশব পঞ্চখড়ি গ্রাম পাই যেবে যাইছিল কৌরব লিখিদল সে কথা। হে কৃষ্ণ হে কেশব হে হরিকাধিপতি এই শেষ মুহূর্তে শেষ সময়ে শেষ বিদ্যা সখাহীন করি সাথীহীন করি মরণ ধূপটাକୁ ঠেলি দেই অভাগা পাণ্ডবে। কালি খালি তুটি দিব নথিব সূচনা কেবে ভাগ্য হিত পাণ্ডব। ସଖା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାଥ କହ ଏକି ବିପରୀତ କଥା। ସରଜି ବିରାଟ ସମର ରଚିତ ହିଁ ମରଣର ଲୀଳା, ନିରୁପାୟ କି ତୁମ୍ଭେ କେଶବ। পাণ্ডব নিধন দেবে নিয়তি লিখন নাহি তার প্রতিকার যদি তেবে কিবা কার্য কহ ধনঞ্জয়।
ରହିବେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସଭାରେ ଜଗତେ ବିନୀତ ମୁଁ କିପରି ଦେଖିବି ମୋ ସଖ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମରଣ ତାଙ୍କର ଭୀଷ୍ମ ବାକ୍ୟ ନହେବ ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ ପ୍ରତିକାର ସଖା ହଁ ପାର୍ଥ ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଉ ପାରିଲେ ପାରିବ ତୁମେ ନିୟତିର ବିଧାନକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭବିତବ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ସଜନା କରି ଲାଭ କ'ଣ ସଖା ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ ମୁଖରେ ଏଭଳି ଉକ୍ତି ଶୋଭାପାଇଲା ଧନଞ୍ଜୟ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରତିକାର ଆବଶ୍ୟକ କି ପ୍ରତିକାର କେଶବ ପିତାମହ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତୁମେ ବୋଧେ ଜାଣିନାହୁଁ ପାର୍ଥ ପ୍ରାତଃ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଂଗ୍ରାମର ଅବସାନ ହେଇପାରେ ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଚାହ ତାହେଲେ ଗୁରୁପତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ତୁମେ କରିପାରିବ ରାଗ ମୋର ଅନୁଗମନ କର
পাই কতন জননী খাও খাও পাশে বিরোধী পাশে কি পাই কতন জননী একা গোটা টানে পড়িবি সৌরণী নিশ্চিন্ন করিবি ধরণী ବୀରତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ ସଂଗ୍ରାମର କଥା ନାହିଁ ଅଥଚ ମରି ସହିବେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ ଏତେ ସହସା ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ଆଉ ନିର୍ବିବାଦରେ କୁହ ମାତୁଳ କୁହ কি রহস্য কি আশ্চর্য হাস্য লাগে তোমার বাক্য কেবল মহাবীর দূত পুষ্পে পুষ্পে সজ্জিত করা তাঁর আগমন পথ বীর বালকের উজ্জ্বল করে সমস্ত শিবির দ্বার একদারে গাই উঠ তাঙ্ক আগমনী সঙ্গীত সসন্নয়ে ফাল্গুনি নেই এস দুর্যোধন সন্নিধি সহদর নহিলে মধ্য পার্থ মোর পরম আত্মীয় ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେବି ନାହିଁ ଏ କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ ମାତୁଳ অবস্থার চক্র পরিবর্তিত পাণ্ডব পক্ষরে অଛନ୍ତି কপটি পাণ্ডবের ନା ଏ ତୁମର ଅନ୍ୟାୟ ମାତୁଳ ତୁମର ଏ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ
ଧର୍ମ ଧାରଣେ ଧରିତ୍ରୀ ପୁରା ରହୁଛି ଚାରି ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ସର୍ବଦା ଭଲ ମଣିଷର ସପକ୍ଷରେ ରହିଥାଏ। ଯାଅ ତମେ ବାତୁଳ। ମହାରାଜଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ପାଳିତ ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରରେ ସମସ୍ତେ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ମାତା କୁନ୍ତି ଦେବୀ, ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ଆଉ ନକୁଳ ସହଦେବ ସବୁ କୁଶଳ ତ? ସମସ୍ତ କୁଶଳ ମହାରାଜ। ମାତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ସମ୍ଭାଷଣ। ମୋ ନିକଟରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ କର। ମୁଁ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମର ମନସ୍କାମନା କରିବି ପୂରଣ। ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ତୁ ଭାଇ ନିକଟରେ ଭାଇର କୌଣସି ସଂକୋଚର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବହୁ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛି ଏତେ। ମୁଁ ଜାଣେ ଭାଇର ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ଭାଇ ନିକଟରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହେ ନାହିଁ। ଅତୀତ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଯେତେବେଳେ ଗନ୍ଧର୍ବ ସେନା ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିଛି ଏ ବୀର ଫାଲ୍ଗୁନୀ। ସେଦିନ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ଆପଣ ମତେ ସେ କଥା ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ଅଛି ଅର୍ଜୁନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ ଆଉ ସେଇଦିନ ମୁଁ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ତୁମ ଯେକୌଣସି ବାଞ୍ଛିତ ବାସନାର ଅଧିକାର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗି ନେଇପାର। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେଲେ କୁରୁପତି। ତାହେଲେ କୁହ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହ? ସାମାନ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ମୋର। ଭିକ୍ଷା? ଗୁରୁପତି ଯଦି ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଭିକ୍ଷାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଭିକ୍ଷା? ଗୁରୁପତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅସମର୍ଥ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଯେ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମୋତେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ? ଅସମ୍ଭବ। ମାଗ, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ମାଗ। ମୁଁ ଜାଣେ ଗୁରୁପତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୁମର ମନର କଥା। ବିନା ବାଧାରେ ନିର୍ଭୟରେ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ବ୍ୟକ୍ତ କର ଅର୍ଜୁନ। ତୁମର ମନବାଞ୍ଛା ମୁଁ କରିବି ପୂରଣ। ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହ ତାହେଲେ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି। ଭିକ୍ଷା ମୋର ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଗୁରୁପତି। ରାଜସିଂହାସନ ନୁହଁ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବି ନୁହଁ। ଗୁରୁପତିଙ୍କ ରାଜମୁକୁଟ କେବଳ ଆଜି ରାତିଟି ଲାଗି। କ'ଣ କହିଲ ତୁମେ ଅର୍ଜୁନ? ରାଜମୁକୁଟ ନା ରାଜସିଂହାସନ? ନା ମହାରାଜ, ରାଜମୁକୁଟ ଶିରଭୂଷା। ତୁମର ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଛି ସବ୍ୟସାଚୀ, ତୁମର ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଛି। ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି କ'ଣ ତୁମର ନାହିଁ? ନା, ମୁଁ ଭୂପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମହାରାଜ। ପ୍ରୟୋଜନ ମୋର ରାଜମୁକୁଟ। ତେବେ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲ ହତଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ? କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ତୁମର ମରଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଥଚ
ଅଥଚ ତୁମ ପାଞ୍ଚ ଭାତର ଭିକ୍ଷା ମରଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲ ନାହିଁ କି ଗୁରୁପତିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର ଅର୍ଜୁନ, ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଅଛି, ବିଶ୍ୱକତରେ ତୁମର ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାଗି ନେଇ ପାରିବ। ହସି ହସି ଆନନ୍ଦରେ ଆକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତେ କରିବି ପ୍ରଦାନ। ନା, ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାର୍ଥର ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ ଗୁରୁପତି। ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସମ୍ଭାବୀ। ତୁମର ଏ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଅର୍ଜୁନ। ତୁମେ କଣ ଭୁଲିଗଲ ତୁମର ବୀରତ୍ୱ? ତୁମେ କଣ ଭୁଲିଗଲ ତୁମର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିତ୍ୟା? ତୁମେ କଣ ଭୁଲିଗଲ ତୁମର ସ୍ମୃତି ଓ ବିଲୟ? ତୁମର ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପରେ ଏହି ସବୁ ନିର୍ଭର ରହୁଛି। ତଥାପି ନିରୁତ୍ତର ଉତ୍ତମ। ହଉ, ଏଇ ନିୟ ଗୁରୁପତିର ରାଜମୁକୁଟ ନିଜେ ତୁମକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିଲ ତ ମାତୃ ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଛି ଖାଲି ତୁମେର। ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସିଏ ବି ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତା, ଅଥଚ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲା ରାଜମୁକୁଟ। ସିଂହାସନ ତ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତମର ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କର ସେ ଆଶା ସେ ମୀମାଂସା ଚରିତାର୍ଥ କରିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏ ପରାମର୍ଶ ଭାବୁନି ପାଇଲେ କୋଉଠୁ? ହସୁଛ? ତମକୁ ହାସ୍ୟ ଲାଗିଛି? ହସୁଛ ମାତ୍ର, ହସୁଛ? ତୁମର ବିଜୟରେ ଯଦି ମାତ୍ର ପ୍ରାଣ ଖୋଲି ନ ହସିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ହସିବ କିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ? କୌରବର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ଶକ୍ତିର ପତାକା କେମିରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ କରିଥିଲା ସର୍ବହରା। ଆଉ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଆଶାର ପ୍ରଦୀପ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିର୍ବାପିତ ହେବାରେ ବସିଛି। ହସିବ ଆଉ କିଏ ଯାଅ ମାତୁଳ, ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ କର। ମତେ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୋର ଭାଇ। ଆଜି ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିଦେଉଛି। ଅକାଳରେ ସେମାନେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ମତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଅପବାଦ କରିବେ, ଘୃଣା କରିବେ, ଦାୟୀ କରିବେ। ତମେ ଟିକେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଦିଅ, ଏକାକି ରହିବାକୁ ଦିଅ। ହୃଦୟ ମୋର ତରଳି ଯାଉଛି, ଛାତି ମୋର ଫାଟି ଯାଉଛି, ଆପାଦ ମସ୍ତକ ମୋର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଯାଅ ମାତୁଳ, ଯାଅ, ତମେ ମତେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଦିଅ।
କିନ୍ତୁ ଅସମୟରେ ଆସିବାର ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ପିତାମହ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ନା, କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅସମୟରେ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ତମକୁ କହି ରଖିଛି ଆଜି ପ୍ରଭାତରେ ହୀନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସଂଗ୍ରାମର ମହାସମାପ୍ତି। ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅବସର ମୁଁ ଜାଣେ ପିତାମହ, ଏକାକି ବସି ବହୁ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲି ଏ ଯୁଦ୍ଧର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ନା, ଏ ଯୁଦ୍ଧର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ମୋତେ ଘୃଣା କରିବେ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ପାପରେ ମୁଁ ନର୍କବାସ କରିବି? ନା ପିତାମହ, ଏ ଯୁଦ୍ଧର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା। ତମେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଭିକ୍ଷା, ତମେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା। ଯେଉଁ ମାନବବିନ୍ଦ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡି ମାତ୍ର ବଳା ନ ଦେବାକୁ କରିଥିଲା କଠୋର ଶପଥ, ସେ ରାଜତ୍ୱ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହ ଦିନିତ ନ ଦେବାକୁ କରିଥିଲା କଠୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତମେ। ହଁ, ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ହସ୍ତିନାର ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରି ବରଂ ଦେଶାନ୍ତରୀ ହେବି, ତାହା ହିଁ ଭଲ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ନିଧନ କରି ସେ ପାପରେ ମୁଁ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ, କି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାପରେ ଭାଗିଦାରୀ କରାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ସେ ଜଘନ୍ୟ ପରିଣତି ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ମୁଁ ଚାହେଁ ଶାନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଧନ୍ୟ ତମେ, ଧନ୍ୟ ତମେ, ଧନ୍ୟ ତମେ। ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ତମ କାମନା କରୁଛି। ତମର ଯଦି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥାନ୍ତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମାନେ କରିଥାନ୍ତେ ଚିର ନିଦ୍ରା। ଧନ୍ୟ ତମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଧନ୍ୟ ତମେ ଯଶସ୍ୱୀ ହୋ। ପିତାମହ, କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ଯେପରି ସନ୍ଧି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରିତ ହୁଏ, ଅବଶ୍ୟ ଗୁରୁପତିଙ୍କ ଆଦେଶ ଅବଶ୍ୟ ପାଳିତ ହେବ। ମୁଁ ନିଜେ ସନ୍ଧିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରକୁ ଗମନ କରିଛି। ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲି ପିତାମହ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲି ବତ୍ସ। ଆଜି ଯଦି ତମର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ହେଇଥାନ୍ତା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମହାସଂଗ୍ରାମର ମହାସମାପ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଭଜିଥାନ୍ତେ ଚିର ନିଦ୍ରା। ଧନ୍ୟ ତମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମୁଁ ତମର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟ ତମେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଶେ କୁରୁପତି। ସେ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ସ୍ୱର ଆପଣ ସଯତ୍ନେ ରଖିଛନ୍ତି ତ? କୌଣସି ମାୟାବୀତ ନା, ସେ ସ୍ୱରରେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ପିତାମହ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋ ହାତରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପାଣ୍ଡବମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବରାବର ମନ ଥିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବାନ ପାଞ୍ଚଟି ମୋରି ହାତରେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଧର୍ମ ଦୃଢ଼ ତମେ ଭୁଲୁ। ତଥାପି ପିତାମହ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଭୀମସେନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସେ ବାଣରେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ କର। ଗୁରୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମିଳନରେ ହେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମର ପରମାନନ୍ଦ। ଗୁରୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମିଳନରେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ତୃପ୍ତି। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଯୁଦ୍ଧ
ଯୁଦ୍ଧର ପକ୍ଷପାତ ନଥିଲି ବାବା। ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ବାଣ ଆଣିବି। ତଥାପି ମାନବ ପ୍ରକୃତି କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ସେ ବାଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ପିତାମହ। ଉତ୍ତମ ବାବା, ଅପେକ୍ଷା କର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପଞ୍ଚମାଣ ନାରାୟଣ ଯଦି ତମର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ କରି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କାଲି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଭଜିଥାନ୍ତେ ଚିର ନିଦ୍ରା। ଏ ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ କରିଥାନ୍ତା ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର ସମୂଳେ ବିନାଶ। ତମର ମଙ୍ଗଳ ହେଇବ, ତମର କଲ୍ୟାଣ। ଏହି ପଥରେ ଓ କୁରୁପତିଙ୍କର ରାଜମୁକୁଟ ଭିକ୍ଷା ଭିତରେ ରହିଛି ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଅଭିସନ୍ଧ। ରାତ୍ରିର ଏହି ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରହରେ ଶକୁନି ବ୍ରହ୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଚ୍ଚାପିତ ହେବାକୁ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛି। ଏ ସୁଖରେ ଆଉ ଥରେ ହସି ଉଠ ମାତ୍ର ଶକୁନି। ପିତାମହ, ଆସ ବାବା, ଆସ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରକୁ ସନ୍ଧିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରୁଛି। କଣ କହିଲ ପିତାମହ? ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରକୁ ସନ୍ଧିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ ଘର ଘର କୁଜାନାଦ ବହୁଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁ ସେନାପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧିର ସ୍ୱପ୍ନ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ରାତ୍ରି ପ୍ରଭାତ ହୋଇଛି ପିତାମହ। ପ୍ରଭାତ ହେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ନେଇ ଆସିଛି ଗୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର ମିଳନ ବାର୍ତ୍ତା। ଗୁରୁ ପାଣ୍ଡବର ମିଳନ ବାର୍ତ୍ତା। କଣ କହିଲ? କଣ କହିଲ ତୁମେ ପିତାମହ? ଆପଣଙ୍କ ଶପଥ କଣ ସ୍ମରଣ ନାହିଁ? କଣ କଲେ ତୁମେ? କଣ କଲ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ? ଆୟାମୀ କପଟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଛଳନା କରୁଛ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛ। ଛଳନା କରି କାଲି ରାତ୍ରିରେ ପଞ୍ଚବାଣ ହରଣ କରି ମତେ ତମେ ଉପହାସ କରିବାକୁ ଆସିଛ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କାଲି ରାତ୍ରରେ ଆସିନଥିଲେ ତମେ ମୋର ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ, କରିନଥିଲେ ତମେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା। ନେଇଯାଇ ମୁଁ ତମକୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ମରଣ ଆୟୁଧ, ହାତରେ ତୋଳି ଦେଇ ନାହିଁ ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ମାରଣାସ୍ତ୍ର। ହଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ହଁ ତୁମେ ଆସି ମତେ କହିଲ ତମେ ଚାହ ନା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ବିନାଶ। ତମେ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର, ତମେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ବୋଧେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବାଣ ଦେଲେ କାହା ହାତରେ? କଣ କହିଲ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ? କଣ କହିଲ ତମେ କପଟି? ତମେ ଆସିନଥିଲ? ତାହେଲେ କିଏ ଶୁଣିବ? କିଏ ସେଇ ପ୍ରତାରକ? କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ଅଛି କାଲି ରାତିରେ ତମେ ଆସିଥିଲ। ତମରି କଣ୍ଠ, ତମରି ରାଜମୁକୁଟ, ତମେ ରାତ୍ରରେ ଆସି ମତେ କହିଲ ଚାହନା ତମେ ଭୀଷଣ ସଂଗ୍ରାମ ତମ ପାଇଁ ତାହା ତମେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର
କିଏ ସେହି ପ୍ରତାରକ, କିଏ ସେହି ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଯିଏକି ଭୀଷ୍ମର ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଲା? କିଏ ସେହି? ପିତାମହ, ଆପଣ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମୟ ପଡ଼ି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବାଣ ଫାଲ୍ଗୁନି ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫାଲ୍ଗୁନି ଆସିଥିଲା ଏଇ ଭୀଷ୍ମର ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ। ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ଫାଲ୍ଗୁନି କପଟି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବେଶ কপটি শ্রীকৃষ্ণ। পিতামহ, ମୁଁ ବି ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଜୁନ ମସ୍ତକାରୀ ମୋର ରାଜପୁତ୍ର ଶିରକୁ ସବୁ ପିନ୍ଧାଇ ଆଣିଛି। ତୁମେ ସତ କରିଥିଲ ବାପୁଳ, ବିନା ବାଧାରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବାଣ ହରଣ କରିନେଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତାମହ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପାୟ କ'ଣ? ପଞ୍ଚବାଣ ହରଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିତ ରହିବାର ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କର ସେ ଆଶାକୁ ସବୁବେଳେ ନିରାଶ କରିବ। ତାରି ଯୁଦ୍ଧେ ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ ଅପାଣ୍ଡବ କରିବ ଧରଣୀ। ମୁଁ ଏ ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଶପଥ କରି କହୁଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯଦି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ନିପତିତ ନ କରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ମୋର ଶେଷ ସଂଗ୍ରାମ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଁ ବ୍ୟର୍ଥ କରୁଛି। তুমি যদি ন ভোগিব মহামারী দুর্যোধন, ভোগিব কিয়ে কুরুক্ষেত্র বিভীষিক মধ্যে রক্তর তর্পণ করি করিব পাপর প্রায়শ্চিত্ত। আমি প্রভাকরে দুর্যোধন রাজা সিংহাসন পাণ্ডব আমার ভজিবে চিরনিদ্রা। এ মধুর বেলারে মাত্র সকলে যদি থেকে প্রাণ ধরে না হচ্ছিল, তাহলে হচ্ছে তাও গিয়ে অপেক্ষা করি। তুমি কল্পনা করে পারিব নাহি দুর্যোধন, আকুল সকলে এই গুরু পাণ্ডব সংগ্রামর সূত্রধর।